बड़ी खुशी दे नाल सानू ये खुशी हो रही है कि असीं इत्थे पुज्जे होए आ ते असीं बाहर भी अपने बच्चों नूं अपने पंजाब दे विच वीडियो कॉल ला के इत्थों दीयां रौनकां नूं दिखा रहे हैं। गुरुद्वारे दा पाठी सीगा जी ते ओह किस तरह मतलब कि तंग परेशान करदा सीगा ते उन्हां तों बर्दाश्त नहीं सी होया नरैणू महंत। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵਹਿਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਯੂਰਪ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ। हेलो अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल तुसी देख रहे हो PPTV और मैं हाँ इरफान समोर। ननकाना साहब मौजूद हाँ जन्म अस्थान ते तकरीबात जारी ने सैलीब्रेशनस हो रही ने लोग जोक दर जोक जत्थियां दी सूरत आ रहे हैं और आ रहे ने ते नाल असी भी लम्हा ब लम्हा अपने व्यूअर्स नू अपडेट कर रहे हैं। इस टाइम मेरे नाल एक बेबे जी मौजूद ने और उन्हां दी फ्रेंड और मुँह बोली सिस्टर मौजूद ने और एक गबरू जवान सरदार मेरे नाल मौजूद ने। इन्हां नाल गलबात करने सब तो पहला गलबात करांगे बेबे जी नाल। बेबे जी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं परमजीत कौर पिंड वांदर चटाना जिला फरीदकोट पंजाब तो अपनी सारी प्यारी साध संगत जी जो भी ननकाना साहिब गुरु साहब दे प्रकाश पुरब ते पहुँचे ने मेरे वालों लख लख बधाई होवे जी। जिथे गल करते हैं असीं अज ननकाना साहिब दीयां रौनकां दी सारे पूरे वार्ड दे विच लोग ननकाना साहिब दे दर्शन अपने वीडियो कॉल राहीं कर रहे जां मीडिया ते कर रहे ने। सब बड़ी खुशी दे नाल सानू ये खुशी हो रही है कि असीं इत्थे पुज्जे होए आ कि असीं बाहर भी अपने बच्चों नूं अपने पंजाब दे विच वीडियो कॉल ला के इत्थों दीयां रौनकां नूं दिखा रहे हैं कि किवें गुरु नानक साहब ने सानू इन्ना सोहना सुभागा मौका दिता है। भावें सानू लोग डराउंदे सी कि तुहाडे बच्चे बाहर है कि उन्हां तुहानूं वीजे नहीं मिलने बाद दे विच कि असीं क्या सानू ये वीजे बाद दे विच ने ते साडे गुरु नानक साहब दे चरण छोह दी जिहड़ी तड़फ है वो सानू पहले नंबर ते है ते गुरु साहब ने किरपा कीती कि अपनी इस जन्म स्थान ते सानू आउण दा मौका मिल गया। जो असीं अज अखीं देख रहे हैं जिद्दां कि इत्थे एक वण साहब दा दरख्त है जिस दे नाल लक्ष्मण सिंह धारू नूं बन के साड़िया गया सी। देखो उस समय दे जिहड़े मतलब कि सीगे गुरुद्वारे दा पाठी सीगा जी ते ओह किस तरह मतलब कि तंग परेशान करदा सीगा ते उन्हां तों बर्दाश्त नहीं सी होया नरैणू महंत जिन्दा कब्जा सी उस गुरुद्वारे दे उत्ते ते असीं जदों मतलब कि कथा सुणदे सी ना ज्ञानी पिंदरपाल तो ते रोमटे खड़े हो जाते सी कि की सच्ची विच उस थां ते इन्ना कुछ होया किद्दां होया होऊगा। ते अज जदों असीं ओह वण साहब दे दर्शन कीते आ ते मन नूं इह होया कि सच्चे पातशाह साडे सिੱਖਾਂ दे विच इन्ना जज्बा भरता तेरी गुरबाणी ने असीं तेरा किन्ना शुकराना कर सकते हैं पिता जी कि जिन्हां ने सानूं जीवन दी इन्नी सोहणी सेहत बख्श के साडी जिंदगी नूं प्रफुल्लित बनाया एडे वड्डे जज्बे भरे आ। इसलिए सानू एक खुशी आ कि असीं अपने गुरु नानक पातशाह दे इस जन्म स्थान ते पहुँचे हाँ। हर एक स्थान दे दर्शन कर रहे हैं सो इसलिए सानू इस तो वड्डी खुशी की कोई हद नहीं हो सकती। असीं संगतां नूं अपील करते हैं इत्थों दीयां रहण वालियां पूरे वार्ड दीयां संगतां नूं कि आओ प्यारिओ असीं गुरु नानक साहब दीयां सिੱਖਿਆਵਾਂ ते चलदे होए अपने आप नूं गुरु नानक साहब नूं समर्पित कर दईए कि गुरु साहब जी जिद्दां तुसीं सानू रुलद्या फिरद्या नूं गल दे नाल ला के सोहना जीवन बख्शिया सानू जिंदगी दीयां इन्नियां सेधां देतियां ते उसे तरह सानू अपने कदमां ते चलण दा बल बख्शो। गुरु नानक साहब अज भी हाज़र नाज़र ने भली भांत सानू इस चीज़ तो जाणू होना चाहिए। सानू ये नहीं कहना चाहिए कि गुरु साहब अज शब्द रूप विच ही हाज़र नाज़र है। नहीं प्यारी साध संगत जी तुसीं जदों भी उसनूं प्यार नाल याद करोगे वो तुहाडे अंग संग हन साडे नाल जिंदगी विच इहो जिहियां घटनावां वरत जांदियां कि जदों सानू पता लगदा है कि साडे नाल कौन सन कि साडे दसे पातशाह साधु संत जो भी मतलब कि साडे गुरबाणी दे अंदर आ जदों असीं उन्हां दी गुरबाणी नूं पढ़दे हां तां ओह साडे नाल ही हुंदे आ। प्यारी साध संगत जी अज असीं गुरबाणी नूं एक बिजनेस ना बनाईए भावें ਇਹਦਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਵੀ ਵਸੀਲਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਢਾਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੌਡੇ ਰਾਖਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਬਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਧਰਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੂਤ ਦਵੈਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੁਛ ਸੇਧਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਤੁਸ਼ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰੇ
ਜਾਂ ਦੂਧ ਵੈਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਉਸ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੀ ਗਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਗਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਤੋਂ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰਾਂ ਪਾਈਏ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਜਣ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾ ਸਕਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰ, ਗਰੀਬ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦਾ? ਉਹ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾ ਸਕਦੇ? ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦੌੜ ਹੈ ਅੱਜ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ 550 ਸਾਲਾਂ ਵੀ ਸੀ ਨਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਮਨਾਇਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੂਰੇ ਵੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੀ 30 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸੇਧਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਉਸ ਅੱਛਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਅਸੀਂ 10 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਸੀ। 14 ਘੰਟੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਹੈ ਪਿਆਰ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਦੁਨੀਆ ਰਹਿੰਦੀ ਦਮ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਔਰ ਚੱਲਦੇ ਆਏ ਆ। ਅੱਛਾ ਬੇਬੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਫਲੋ 'ਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਕੀ ਹੋ ਇੰਨਾ ਬੋਲਣ ਲਈ? ਕਿਉਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਛਕਦੇ ਆ। ਮੋਰਾਂ ਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰਡਿੰਗ ਸੁਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਛਕਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਛਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਖੜਵਾ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਜੇ 14 ਘੰਟੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਇੱਦਾਂ ਖੜ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਦਿਨ ਪਰ ਰਾਤ ਵੀ ਖੜਨਾ ਪੈ ਜੇ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਅ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਲਓ ਕੌਣ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਬੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਜੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮਾਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਦਰਜਾ, ਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਤਾਂ ਬੇਬੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਭੈਣ ਨੂੰ ਬੇਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖੋ ਬੇਬੇ ਸ਼ਬਦ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਛੋਟਾ ਸਮਝ ਲੈਨੇ ਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਭੈਣ ਨੂੰ ਬੇਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਬੇਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿਣਾ ਭੈਣ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਬੇਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਚਲੋ ਬੇਬੇ ਜੀ ਹਾਲ ਫੇਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਗੱਲਾਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਬੇਬੇ ਜੀ ਨਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਲਓ। ਬੇਬੇ ਜੀ ਥੱਕਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਬੇਬੇ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬੇਬੇ ਜੀ ਦੀ ਫਰੈਂਡ ਨੇ, ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮਕਸਦ ਲਈ। ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਯਕੀਨਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮਕਸਦ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਉਹ ਮਕਸਦ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਵਾਇਆ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਮਕਸਦ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਤੇ ਖਾਸ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਸਰ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਰਥਡੇ ਤੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਡਭਾਗੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇਗੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਸੀਗਾ, ਵਹਿਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਯੂਰਪ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਟੈਂਪ ਆਪਣੇ ਫਰੈਸ਼ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲਗਵਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਸੋਹਣਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਰੂੰਗੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਵਹਿਮ ਕੱਢਣ ਲਈ, ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚੋਂ ਇਹ ਵਹਿਮ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਨਾਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰੱਬ ਸੋਹਣਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ? ਲੋਕੀ ਤੇ 10ਵੀਂ ਵਾਰੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਚਲੋ ਰੱਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜੀ, ਹੁਣ 10 ਵਾਰੀ ਵੀ ਆਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਸ ਐਵੇਂ ਇੱਧਰ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੈਲਪ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਚਲੋ ਹੁਣ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਲੇ ਆਹ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਦੂਰ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ। ਅੱਛਾ ਬੇਬੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਵੀਂ ਵਾਰ ਆਏ? ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੀ ਫਸਟ ਟਾਈਮ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕਈ ਸੌ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ
ਜੇ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਆ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਮਸਰੂਫ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਚਰ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਕੂਲ ਚੋਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟੀਚਰ ਜੌਬ ਕੀਤੀ ਆ। ਫਿਰ ਘਰ ਦੇ ਰੁਝੇਵੇਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜੀ ਸੀ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 8-10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਬਸ ਮੇਰੀ ਦਿਲੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਦਿਲੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਿਰ ਆਉਣਾ? ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ। ਆਵਾਂਗੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਹੀ ਆਵਾਂਗੇ ਜੀ ਹੁਣ। ਹਾਂਜੀ, ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਹੀ। ਚਲੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਬੇਬੇ ਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰੈਂਡ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਔਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਊਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਵਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਯਕੀਨਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ।